Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه احنا بنتكلم في الاميونيتي سيستم، وحضراتكم عارفين ان الاميون سيستم ليه ميكانيزم اوف ذا اميون سيستم ان هيومن بينجز. يعني لو في باثوجين او ميكروب او اي انفكشن ممكن تحصل ازاي؟ يبقى لازم في ديفنس or three lines of defenses that protect the human being against the pathogens. كنا قلنا ان الفيرست لاين اوف ديفense ده اللي هو innate immunity، وبرده كمان السكند لاين هو innate immunity. يعني اقدر اقول ان innate immunity divided into first line of defense and second line of defense. طب لما اجي اقول لك ايه هما ال 6 points or 6 structures as a first line of defenses، هتعمل ايه؟ هتقول لي number 1 the skin، يبقى السكين ده نمبر 1. يبقى نمبر 2 سترومين، نمبر 3 تيرز، نمبر 4 ميوكس، نمبر 5 سلايفا، وبعد كده نمبر 6 ذا HCl or the gastric acidic juice. يبقى باختصار الفيرست لاين ده النيت اميونيتي، يعني ده موجود سواء حصل انفكشن او ما حصلش انفكشن. يعني ده بيعمل protect the body against the entrance of the pathogen inside the body. طب هيدخل منين؟ او ممكن يدخل من السكين. لا، السكين ده هوت عنده كيراتين وسويت جلاند بتعمل secretion of sweet substance containing salts to kill the microbes or the bacteria which may get inside the body. طيب يبقى بعد كده ممكن يدخل من الاير. لا، هنلاقي سترومين، والسترومين ده antimicrobial substance can kill the microbes which may pass through the body with the or through the ears. طيب كمان عندنا التيرز which is secreted from the tears glands in eyes that containing antimicrobial substance to kill microbes. بعدين عندنا mucus in the upper part of the respiratory system. قلنا ان الميوكس layer دي act as a trap to pick up the microbes which may get with the air inside the respiratory system. كمان قلنا لحضراتكم في saliva. السلايفا دي containing the enzyme or amylase enzyme or thiolate enzyme which can dissolve the coat of the microbes or can kill the microbes. طيب قدر يعدي من دول ويقدر يوصل للستومك. الستومك هنلاقي فيها strong acidic HCl, its pH 1.5 to 2.5 can kill the microbes which may get with the food inside the stomach. ده كان اسمه first line of defense، ده خط الدفاع الأول بتاع الجسم. طيب لو حصل جرح، لو حصل سلاش in the skin، ده معناه ان انا شلت الفيرست لاين اوف ديفense. طب يبقى كده الميكروب سمحنا للميكروب ان هو هيدخل، لان مفيش الفيرست لاين. هنا يبقى في سكند لاين اوف ديفense. سكند لاين اوف ديفense اتكلمنا عن the inflammatory response. وان الانفلاماتوري ريسبونس ده بيتبني على الماست سيلز اللي هي بتطلع الهستامين اللي بيعمل dilation of the blood capillaries to allow the liquids antimicrobial chemical substance, the other chemical substance to pass from the blood vessels to the slash or to the site which containing the microbes. كمان a number of white blood cells can get out through the blood vessels through the site of the infection that can or allow the phagocytosis or the neutrophil and the eosinophil to pick up the bacteria which may get inside the body through the slash. طيب يبقى انا دلوقتي عملت دايليشن للبلاد كابيلاريز، وسعتها قوي، بورز بتاعت البلاد كابيلاريز بقت اكبر اوسع، وبالتالي الليكويد اللي في البلاد هيروح للمكان اللي حصل فيه سلاش او حصل فيه انفكشن. ده اللي بيعمل الانفلاميشن. يعني الانفلاميشن ده جزء بيعمله الاميون سيستم از سكند لاين اوف ديفense. طبعا في عدد كبير من الفاجوسايتس ديت هتروح تعمل انجولفنج للميكروبس البكتيريا which get inside the body through the slash or through the wound. طيب هيدخل هنا. طب لو في فيروس دخل جري من المكان ده دخل جوه، ما لحقناش يحصل الانفلاميشن ده، يبقى ده هيلاقي سيلز دخل جواه. طب لما هيدخل جوه السيلز هيحصل ايه؟ في عندنا ناتشورال كيلر، والناتشورال كيلر ده برضه innate immunity. ناتشورال كيلر هتعمل destroy or damage the cell which containing the virus or the microbe which get inside the cell. طيب كمان لما يدخل الفيروس ده جوه السيل هيحصل ايه؟ هيحصل ان السيل هتعمل secretion of the interferon which is certain kinds of proteins and enzymes that
decrease the viral ability to duplicate or replicate its genetic material and also protect the neighboring cells against the infection with the virus. كأن احنا الحقيقة عاملين، او ربنا سبحانه وتعالى طبعا عامل حماية ثلاثية للجسم من اي ميكروب. في بكتيريا موجودة في الجو كتيرة قوي قوي، وبالتالي في فيروس كمان برضو. طب ده علشان يدخل الجسم، لا، في فيرست لاين اوف ديفense. لو حصل خلل ما والميكروب ده قدر يعدي الفيرست لاين اوف ديفense، لازم يلاقي بعديه السكند لاين اوف ديفense. السكند لاين اوف ديفense ده بيدافع باستماتة عن الجسم ضد الميكروب والبيستس والباثوجينز اللي ممكن تدخل. طيب لو فرضنا ان الميكروب او الباثوجين ده قدر يعدي كمان السكند لاين اوف ديفense، لو هيعدي في سكند لاين اوف ديفense يبقى احنا كده وصلنا للثيرد لاين اوف ديفense بقى، لان هو عدى الفيرست لاين وعدى السكند لاين، وبعدين حصل spreading of the bacteria or the virus inside the body. يبقى احنا بنعمل خطة محكمة قوي علشان نشوف هنعمل ايه للميكروب اللي بقى موجود في الجسم. طب هو هيبقى موجود فين في الجسم؟ يا اما موجود في البلد and the lymph or all the fluids inside the body، كل الليكويد اللي جوه الجسم بقى فيها الميكروب او الفيروس او البكتيريا دي، او دخل جوه السيل. علشان اقدر اعمل combating the microbe which spread inside the body fluid، بنعمل حاجه اسمها انتي بودي. والانتي بودي ده نوع من الاكوايرد اميونيتي، بنقول عليه انتي بودي اميونيتي، او يدخل جوه السيل يبقى في سيلولار اميونيتي. الحقيقه نطلع فاصل صغير دقايق ونرجع لحضراتكم مره ثانيه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنتكلم عن الميكانيزم اوف هيومن اميون سيستم. هنعمل دايجرام كده، مخطط بسيط كده يقول لنا الحدوته بتاعت الاميون سيستم، وبعد كده هنكمل مع بعضنا الحلقه ديت ان شاء الله عن الاكوايرد اميونيتي. بص حضراتكم كده، احنا عندنا الاميون سيستم ميكانيزم ان هيومن بينج متقسم كده لثري لاينز اوف ديفense. ذا فيرست لاين بنقول عليه innate immunity، وده الفيرست اند سكند لاين بنسميهم innate immunity. لكن كمان عندنا الثيرد لاين بنسميه acquired immunity. First line of defense اللي قلنا لحضراتكم سكان، ثرومين، تيرز، ميوكس، سلايفا اند acidic gastric juice. لكن second line of defense ده كان inflammatory response، natural killer cells، phagocytosis وانترفيرون. طب لو عدى الفيرست لاين والسكند لاين يبقى هنوصل للثيرد لاين، ده الاكوايرد immunity بقى. بيبقى حاجه من اتنين، humoral or antibody mediated immunity or cellular or cell mediated immunity، وطبعا الاثنين co-operate and coordinate with each other. طيب هنبدأ نتكلم عن الاكوايرد immunity اللي بيحصل فيها. الاكوايرد immunity دي specific immunity، وكمان بنسميها adaptive immunity. يبقى اسمها specific، اسمها adaptive، اسمها acquired immunity. بنقول طبعا if the second line of defense failed to getting rid the microbes، the body will use the third line of defense called the immune response to resist the pathogen. يبقى عشان الباثوجين ما ينتشرش يبقى في immune response اللي هو الاكوايرد immunity اللي بنقول عليه. طبعا الاكوايرد immunity is done through two mechanisms. قلنا the first mechanism is humoral or antibody mediated immunity، يعني دي الانتيبوديز اللي هتنتشر في البلد والليمف. لكن كان في حاجه اسمها cellular or cell mediated immunity. هنبدأ بالهيومورال اور انتي بودي ميديت اميونيتي. طبعا الهيومورال او الانتي بودي ميديت اميونيتي دي ليها ميكانيزم مهم، ده ميكانيزم تو ديفند ذا بادي اجينست ذا باثوجين بريزنت ان ذا بادي فلويد اللي هو بلاد، بلازما اند ليمف باي بروديوسينج انتي بوديز. الميكانيزم ده الاساس بتاعه انه يعمل لي انتي بوديز يحصل لها سبريدنج انسايد ذا بادي فلويد تو ديستروي or to help in destroying the pathogen which get inside the body. تبدأ الحدوتة when the pathogen enter the body carrying on its service specific antigen. The B lymphocytes recognizes this antigen. Each B lymphocyte is very specific and can respond to a single specific antigen. يبقى البي lymphocytes أول ما يدخل الباثوجين ده، الباثوجين ده بكتيريا أو أي ميكروب أو أي
حاجه هتعمل لي اميون ريسبونس. هنا البي سيلز بتروح بسرعه. البي سيلز ديت متقسمه لجروبس، كل جروب متعرف على نوع معين من الباثوجين، اول ما يدخل بسرعه تجري عليه البي سيل تتعرف على الباثوجين ده، تتعرف عليه عن طريق الانتيجينز اللي موجوده على السيرفس اوف ذا بادي اوف ذا باثوجين. يبقى الباثوجين ده عليه بروتين كتير حواليه بره، ده اسمه انتيجين. الانتيجين ده طبعا ممكن يبقى بروتين، ممكن يبقى حاجات تانية، لكن بتعرفوا البي ليمفوسايتس علشان تقدر تتعرف عليه. في نفس الوقت بتيجي سيل اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز. الانتيجين بريزنتنج سيل دي هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل انجولف ذا مايكروب. تعمل انجولف ذا مايكروب. طبعا ادي البي سيلز قدامنا، عليها الريسبتورز اللي شبه الانتي بودي كده اللي موجوده على البي ليمفوسايتس. وبعد كده بتيجي سيل تانية، ممكن تبقى نيوتروفيل، بيزوفيل، ايسينوفيل، اي ماكروفاجس، هتبدا تعمل انجولف للباثوجين ده اللي هي قدامي زي البكتيريا دلوقتي. هتبدا البكتيريا دي هيحصل لها انجولفنج، يعني تبتلع، وبعد كده تيجي اللايسوسومز تعمل disintegration of the parts of the bacteria into small pieces. كل جزء من دول بنسميه انتيجين. تيجي السيل ديت اللي عملت انجولفنج للانتيجين دي تقدمه على الام اتش سي دون اللي بنقول عليه ميجور هيستوكومباتابيليتي كومبلكس، وبعد كده بتقدمه على السيرفس بتاع البودي سيل زي ما قدامنا كده. فبسمي السيل دي انتيجين بريزنتنج سيل. يبقى دلوقتي الباثوجين او الميكروب اللي دخل جوه الجسم حصل له حاجتين. طبعا ده حصل له سبريدنج انسايد ذا بودي، وبالتالي البي ليمفوسايتس اتعرفت على الباثوجين دوت عن طريق الانتيجين اللي موجود على السيرفس بتاعه. في نفس الوقت جت في سيلز تانية بنقول عليها فاجوسايتس ابتدت تعمل انجولفنج للميكروب ده وتقطعه لاجزاء صغيره علشان تقدمه للاميون سيستم على الام اتش سي او الميجور هيستوكومباتابيليتي كومبلكس. الحقيقه ساعات نقول عليه ام اتش سي 1، ساعات نقول عليه ام اتش سي 2، ده حسب نوع الباثوجين ده. والله لو هو اندوجينس ولا اكسوجينس. لو اكسوجينس يعني حاجه من خارج الجسم يبقى الام اتش سي 2. وطبعا السنه دي احنا مش كاتبين في الكتاب ام اتش سي 1 و 2، لكن هتلاقيه في الكتب الثانيه ممكن تلاقي فيها مكتوب ان في ام اتش 1 و 2 وتبقى انت متلخبط. ان هنقول في كل الحالات ميجور هيستوكومباتابيليتي كومبلكس بس. طيب يبقى في الحاله ديت الانتيجين بريزنتنج سيل قدمت كمان الانتيجين للاميونيتي سيستم، والبي ليمفوسايتس اتعرفت على الانتيجين بتاع الباثوجين ده. فهنا حصل حاجتين في نفس الوقت. لما تيجي التي ليمفوسايتس اللي هي التي هيلبر سيل تلاقي الانتيجين بريزنتنج سيل بتقدم لها الانتيجين ده، الحقي ده فيه حاجه غريبه دخلت الجسم وادي جزء منها اهو. في الحاله دي بيحصل ستيميوليشن للتي هيلبر سيلز، فتبدا التي هيلبر سيلز يحصل لها اكتيفيشن فهتطلع عليه حاجه اسمها انترليوكين. يبقى هنا طبعا البي ليمفوسايتس كان عندها سي دي 19 و20 و21 اتعرفت بيه، اللي هو قلنا انه شبه الانتي بودي كده، اتعرفت بيه على الانتيجين اللي موجود على السيرفس. في نفس الوقت جت الانتيجين بريزنتنج سيل قدمت الانتيجين اهو للاميونيتي سيستم على الام اتش سي بتاعها، فده بنقول عليها انتيجين بريزنتنج سيل. طب بقى الانتيجين دوت متشال على الام اتش سي ده هو بتاع الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي اي سيل عملت انجولف للميكروب ده. في الحاله دي ده هيحصل يعمل ستيميوليشن للسيل اللي تي هيلبر سيلز. تي هيلبر سيلز هنا هتبدا تعمل ايه؟ هنا بعد ما قدمنا الانتيجين على الام اتش سي هتبدا هنا على الاوتر سيرفرس هيجي التي ليمفوسايتس هيحصل لها ستيميوليشن هتطلع انترليوكين. واحنا قلنا قبل كده ان الانترليوكين ده هو اللي بيعمل communication between the cells of the immune system with each other and between the immune system the cells of the immune system with the other body cells. بقت التي هيلبر سيلز دي بقت قدرت انها يحصل لها ستيميوليشن لما تلاقي الانتيجين بريزنتنج سيل قدمت لها الانتيجين بالشكل ده، فتروح يحصل بايند with the T helper cells
with the antigen presenting cells عن طريق الانتيجين. هي عندها تي سيل ريسبتور، عندها سي دي 4 بتعمل بايند مع الانتيجين بريزنتنج سيل عند الانتيجين ده علشان تقدر تتعرف على الانتيجين. اول ما تعرف الانتيجين دون بتبدا يحصل لها اكتيفيشن، تطلع انترليوكين. الانترليوكين ده بيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز دي، يعمل اكتيفيشن لتي هيلبر سيلز تانية، ويعمل اكتيفيشن لتي سيلز اللي حصل لها اكتيفيشن علشان نوصل لتي هيلبر سيلز بنسميها فولي اكتيفيتد تي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل اللي حصل لها اكتيفيشن دي بتبدا تعمل ديفيجن علشان تبدا تعمل ستيميوليشن او اكتيفيشن للبي سيلز اللي قلنا ان هي اتعرفت على الباثوجين اول ما دخل عن طريق الانتيجين بتاعه. التي هيلبر سيلز دي هتبدا تعمل ديفيجن. لما تعمل ديفيجن هتديني تو تايبس اوف سيلز. سيلز منهم اسمها ميموري بي ميموري سيل، والسيل الثانيه بنقول عليها بي بلازما سيل. يبقى التي هيلبر سيلز الليمفوسايتس اللي هي التي اتش دي قدرت تعرف ريكوجنايز للانتيجين اللي متشال على الام اتش سي اللي موجود على الانتيجين بريزنتنج سيل، وبالتالي ده عمل اكتيفيشن للبي سيلز. بي سيلز لما يحصل لها اكتيفيشن بتعمل ديفيجن، هتديني نوعين من السيلز. سيلز اسمها بي ميموري سيلز. بي ميموري سيلز دي سيلز كان ستيل انسايد ذا بلاد فور ميني ييرز، لكن البي بلازما سيلز دي هتعمل ديفيجن علشان تعمل برودكشن اوف جروب اوف بي بلازما سيلز. الجروبس اوف بي بلازما سيلز دي هتطلع لي جروبس اوف انتي بوديز. انتي بوديز ديت اللي خرجت هتبدا تدور في البلاد وفي البلازما على الباثوجين اللي دخل جوه الجسم اللي اتعرفنا عليه من شويه. فادي البي طبعا ميموري سيلز. لو حصل بقى انفكشن تاني with the same antigen هتبدا بقى البي ميموري سيل هتعمل ديفيجن عشان تديني بي بلازما سيلز تاني تقدر تطلع لي انتي بوديز، والانتي بوديز دي سبيسيفيك and faster than طبعا هيبقى الريسبونس في المره الثانيه بتاع البي ميموري سيل هيبقى faster than طبعا the first one، وهنتكلم عنه بعد شويه. لكن دلوقتي عرفنا في الهيومورال اميونيتي اللي بيحصل ان احنا بنعمل انتي بوديز سبيسيفيك تو ذا انتيجين which located on the surface of the pathogen. يعني البكتيريا على جسمها في عدد من الانتيجينز هتبدا نتعرفنا عليها، عملنا لها انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتمشي في البلاد اللي موجود في الجسم، بتمشي في الليمف، بتمشي في الفلويدز اللي موجوده في الجسم علشان تدور على الباثوجين دوت اللي هي عارفاه كويس وشكله بالظبط. قلنا ان الانتي بودي فيت with the antigen at the key and lock، كأنه المفتاح دوت معروف ده القفل بتاعه، خلاص هتجري الانتي بوديز تدور على الباثوجين دون علشان هتبدا تعمل له بقى نيوتراليزيشن وبريسيبيتيشن واجليوتينيشن ولايسنج وانتي توكسين، وبالتالي دول كلهم هتبدا الانتي بوديز تتعامل مع الباثوجين اللي دخل في الجسم وعمل انفكشن بالطريقه دي. طيب لو حصل ان في سيلز لو في باثوجين او فيروس دخل جوه السيل، احنا بنعرف ان الفيروس ده لما بيدخل جوه السيل بيدخل عشان يعمل ديفيجن، يعمل دوبليكيشن للجينيتك ماتيريال بتاعته، ويبدا يعمل عدد كبير جدا، ممكن يطلع 100 كومبليت فيروس each about 30 minutes. طب لو هو كل نص ساعه هيطلع لي 100 فيروس هيطلعوا يهاجموا الجسم. طب يبقى الحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل الانتي بوديز ما تقدرش تدخل جوه الانفكتد سيلز، لان الانتي بوديز دي لارج بروتين موليكولز. بروتين موليكولز دي موليكولز كبيره ما تنفعش تدخل للسيل اللي حصل لها انفكشن. يبقى احنا عايزين ميكانيزم تاني بقى، نبعت نستدعي بقى التي سي اللي بنقول عليها تي سايتوتوكسيك سيلز، ودي تبدا تهاجم السيلز اللي مصابه بفيروس معين او اللي حصل لها كارسينوجينيك او بقت كارسينوجينيك، يعني حصل كارسينوما يعني بقت كانسر سيلز، او الامبلانت تيشو، زرعنا لحد تيشو غريبه دخلت جوه الجسم ما يعرفش بقى زرعنا وما زرعناش، لكن يعرف ان دي حاجه غريبه لازم يتم تدميرها لانها مش ضمن السيستم بتاع الجسم. وبالتالي بعمل انتي بوديز علشان اقدر اتغلب على الميكروب اللي موجود في البلازما والليمف اللي موجود في الجسم. طيب لو حصل ان الميكروب ده دخل جوه سيل،
لو دخل جوه السيل يبقى هنا هنعمل له حاجه تانية، اللي احنا هنعمل حاجه اسمها سيلولار ميديات اميونيتي. خلينا نبص كده على الانتي بوديز. احنا لما شفنا في النيوتراليزيشن اللي ده البلاد بتاعنا، البلاد ده بيمشي ادي الدبليو بي سيز باينه، الار بي سيز باينه، البليتلتس باينه كمان في البلاد. هتستنى بقى لما نشوف في باثوجين اهو جاي من بعيد اهو شكله عامل ازاي. ده عنده الريسبتورز بتاعته ديت او السنسورز بتاعته اللي هتيجي على السيل اهو. هنا عمل اتاتش اور عمل انفكشن اوف ذا سيل، ودي واحد تاني واحد تالت وهكذا. طب احنا بنعمل انتي بوديز دلوقتي، لما تتعمل انتي بودي بتيجي جري بتعمل نيوتراليزيشن علشان تمنع الباثوجين ده انه يدخل جوه الجسم. هتيجي بقى الماكروفاجز تعمل ايه؟ تعمل انجلف للباثوجين ده اللي احنا قدرنا نثبته في مكانه ما يقدرش يدخل جوه اي سيل يهاجمها، طالما الانتي بوديز لفت حوالين الباثوجين ده، لفت حواليه عن طريق الريسبتورز اللي موجوده او الانتيجينز اللي موجوده عليه، موجوده ليها شكل على الانتي بودي يركب بالظبط على الانتيجينز دي، فاتحاط كل الباثوجين دوت بالانتي بوديز. تيجي الماكروفاجز تعمل انجلف للباثوجين ده علشان تخلص الجسم منه. طيب لو حصل بقى ان في ميكروب دخل جوه الجسم، يبقى هنا هتبدا السيلولار ميديات اميونيتي. السيلولار ميديات اميونيتي اللي بيحصل فيها ان الفيروس اللي دخل جوه السيل مش هنقدر نعمل انتي بودي ميديات اميونيتي، او الانتي بوديز مش هتقدر تدخل الفيروس جوه السيل لانها قلنا انها لارج مولكيول. هنا الاميون ريسبونس ده هيحصل بالتي lymphocytes which done by the receptors found on the membranes that give it specific response to the antigen, where each T cells can produce during its maturation and specific type of receptors specific to this membrane. Each of these receptors can bind to single type of antigen. This mechanism can be summarized as the following. الحقيقة احنا واخدين بالنا ان التي ليمفوسايتس دي بتطلع من الستيم سيلز اللي موجودة في البون مارو، لكن التي ليمفوسايتس ما حصلهاش ماتيوريشن اور ديفرنشيشن اكسبت انسايد ذا تايمس جلاند. جوه التايمس جلاند في تايموسين هرمون، الهرمون ده هو اللي بيشكل وبيعلم التي سيلز هي ايه الدور اللي هيقوم بيه. والله لو هي هتبقى تي هيلبر يبقى دي ليها ريسبتورز معينه اسمها سي دي 4، لو هي هتبقى تي سايتوتوكسيك يبقى دي هيبقى ليها ثقافه معينه وميكانيزم معين في الدفاع عن الجسم، وبالتالي بيبقى عندها سي دي 8 وهكذا. وبالتالي بتبقى التي سايتوتوكسيك دي عندها سي دي 8، ده ريسبتور بيقدر يتعرف على السيلز اللي حصل لها انفكشن او الباثوجينيك او الكارسينوجينيك سيلز او الامبلانتد سيلز. هنا بيقول لك طبعا when the pathogen bacteria or virus enter the body, the macrophages will engulf it and decomposes it into small fragments that bind inside the macrophages. طبعا هو بيعمل ده عن طريق الام اتش سي. طبعا عادي لازم يكون في انتيجين بريزنتنج سيل مقدمه الانتيجين على الام اتش سي. طبعا هنا بيحصل ترانسفير تو ذا بلازما تو ذا سيل، طبعا عشان يوصل السيل ممبرين علشان تبدا التي سايتوتوكسيك تبدا تتعرف عليه. دي الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي قلناها من شويه في الانتي بودي ميديت اميونيتي. هو نفس الميكانيزم بالظبط، ما هو بيمشوا جنب بعض في لاين واحد، زي ما في انتي بودي اميونيتي كمان في سيلولار اميونيتي في نفس الوقت. هنا التي هيلبر سيلز لما بتلاقي الانتيجين بريزنتنج سيل دون وعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز وعمل سكريشن للانترليوكين واكتيفيت التي هيلبر سيلز اللي طلعوا السيتوكاين، والسيتوكاين يعني سيل سكريشن. سيتوكاينز دون هيعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيلز. تي سايتوتوكسيك سيلز ديت لما تيجي توصل للانفكتد سيلز ويز مايكروب اور ويز فيروس هيحصل لها طبعا اكتيفيشن، فتبدا التي سايتوتوكسيك سيلز تعمل سكريشن اوف بيرفورين سبستانس. بيرفورين سبستانس دون طبعا هيعمل دامج او ديستروي للانفكتد سيلز. التي هيلبر سيلز اللي حصل لها اكتيفيشن بقى فولي اكتيفيتد، طلعت لي حاجه اسمها سايتوكاينز. السيتوكاينز دي بتعمل حاجات كتيره مهمه للاميون سيستم.
اولا السيتوكاينز دي بيعمل اتاك the macrophages, attract the macrophages to the site of the cells which containing the virus. كمان stimulate the T and B lymphocytes. بيعمل recognize the antigen on the MHC. كمان بيعمل activation of the natural killer، والناتشورال كيلر هنا act as an innate immunity، وبعدين كمان activate the T cytotoxic cells. يبقى السيتوكاينز دون بيعمل كل دول. نشوف الديتيلز بتاع السيتوكاينز كل واحده بتعمل ايه. طبعا قلنا ان السيتوكاينز في الاول بتعمل اتراكت كانها بالظبط كيموكاينز، هي الكيموكاينز ده نوع من السيتوكاينز. attract the macrophages to the site of infection. Cytokines stimulate the macrophages and the other type of T and B lymphocytes, therefore activating both cellular and humoral immunity. يبقى السيتوكاينز اللي طلع من الاكتيفيتي تي هيلبر سيل ده عمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تعمل انتي بوديز، وفي نفس الوقت للتي سي سيلز علشان تعمل التي سايت السيلولار immunity. سيتوكاينز كمان activate the natural killer، يعني بتعمل activation للإنيت immunity كمان to attack the abnormal body cells like cancer cells and cells infected by the pathogen. Cytokines recognize the antigen bound on the MHC. Cytokines كمان activate the cytotoxic T cells. أو cytotoxic T cells ده الحدوتة بتاع السيلولار mediate immunity. أهو زي ما بقى عندي في اكتيفيشن التي هيلبر سيلز اللي حصل لها اكتيفيشن طلعت سيتوكاين، السيتوكاين دوت عمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيلز اللي هي تقدر تعمل ريكوجنايز ذا فورين بوديز باي ذا ريسبتور سي دي 8. سي دي 8 ده موجود على التي سي وموجود على التي اس، لكن السي دي 4 موجوده على التي اتش بس. هنا we read these foreign bodies are transplanted tissue or the transplanted tissues antigen of the microbes that enter the body or the cancer cells that to destroy them. تلاقي التي سايتوتوكسيك بتبدا تطلع perforin substance زي ما موجود قدامنا اهي، بتعمل pores in the membrane of the carcinogenic cells or the cells infected by virus علشان تعمل destroy or damage the target cells. عشان كده هنا في فرق شويه بين التي سايتوتوكسيك والناتشورال كيلر. تي سايتوتوكسيك دي مجهزه لسيل معينه حصل فيها انفكشن معين بفيروس معين، لكن الناتشورال كيلر طبعا دي النيت اميونيتي، اي سيلز غريبه في الجسم، اي سيلز كارسينوجينيك بقت غريبه اتغير الام اتش سي بتاعها على طول تبدا تعمل لها دمج. طبعا لما تيجي التي سيلز تعمل bind with the antigen they create pores in the membrane of the foreign bodies by secreting a specific protein called perforin. perforin يعني حاجة بتعمل perforation، يعني بتثقب الممبرين بتاع التارجت سيلز. and secreting the lymphatic toxins. lymphatic toxins دي بتعمل activation certain gene inside the nucleus of the infected cells leads to destruction of the nucleus and its death. الناس بتقول عليه programming death، يعني باختصار بتطلع البرفورين وبتطلع الليمفاتيك توكسينز. البرفورين بيثقب الممبرين اللي حوالين السيلز اللي فيها الفيروس او الكارسينوجينيك سيلز، والليمفاتيك توكسيك بيدخل جوه السيل يروح للجينيتيك ماتيريال، يروح للدي ان ايه، يلاقي جين معين، الجين دون يشتغل علشان يعمل دمج للجينيتيك ماتيريال بتاع السيل. طبعا السيل من غير جينيتيك ماتيريال على طول تبقى حصل لها ديستراكشن. يعني هنا الناس بتقول عليه بروجرامينج ديس، يعني الموت المبرمج للسيلز اللي احنا عايزين ندمرها، سواء السيلز ديت infected cells with virus or the carcinogenic cells or the implanted cells. يبقى احنا كده الجسم اتفق كده الاميون سيستم مع بعضه ان احنا كده عملنا فيرست لاين وعملنا سكند لاين وعملنا ثيرد لاين. الفيرست لاين ما بيدخلش اي حاجه، طب حاجه دخلت من الفيرست لاين تلاقي السكند لاين موجود، طب ما فيش سكند لاين قدر يتعدى الفيرست والسكند لاين، يبقى هنا يجي الاكوايرد اميونيتي تبدا تقوم الدور بتاعها. اكوايرد اميونيتي يعني في ميكروب او باثوجين موجود في الليمف او البلاد، وفي ميكروب او باثوجين دخل جوه السيلز، يبقى هنا هنعمل انتي بوديز للميكروب اللي موجود في البلاد بلازما والليمف، وكمان نعمل كمان defense against the cells that infected by virus. طبعا السيلز لما تحصل لها انفكشن بالفيروس خلاص ما بقتش السيلز بتاعتنا.
قدامنا هنا بيوري حضراتكم ان دي الانتيجين بريزنتنج سيل، ودي الباثوجين اللي دخل جوه الجسم. الباثوجين يعني الحاجه اللي بتعمل الديزيز. هنا بتبدا اللايزوسومز اللي موجوده في الانتيجين بريزنتنج سيلز تعمل disintegration or fragmentation of the cells of the pathogen into small pieces. كل بيس من دول بنسميها انتيجين. بتيجي الانتيجين ده بيتقدم على MHC للجسم، وبالتالي السيل دي سميناها انتيجين بريزنتنج سيل. حصل ان الانتيجين بريزنتنج سيلز دي لما قدمت الانتيجين اون ذا MHC ده عمل ستيميوليشن اوف ذا تي هيلبر سيلز. تي هيلبر سيلز لما عملها اكتيفيشن طلعت انترليوكين. الانترليوكين ده عمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز دي، وكمان التي هيلبر سيلز اللي هي الاكتيفيتد تي هيلبر سيلز بقى اسمها فولي اكتيفيتد، بتعمل سكريشن اوف ذا سيتوكاين، والسيتوكاينز دون بتبدا يعمل اكتيفيشن للاثنين بقى، للبي سيلز والتي سيلز. التي سيلز تعمل ديفيجن والبي سيلز تعمل ديفيجن. تي سيلز تعمل تي ميموري سيلز وتعمل اكتيفيشن للتي سايتوكسيك عشان تطلع البرفورين عشان يعمل دامج للسيلز الانفكتد باي فيروس، والسيتوكاين كمان يعمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تتقسم تدي بي ميموري سيل وتدي بي بلازما سيلز، والبي بلازما سيل هي اللي بتعمل الانتي بوديز. ده الشكل اللي بيعمل لنا سمري سريع قوي وبسيط قوي، يقول لنا ادي الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي قدمت الانتيجين على الام اتش سي او الميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس. طبعا في تي سيل ريسبتور وفي سي دي 4. السي دي 4 اللي لونه موف قدامنا دون او لونه بينك كده، واللونه موف دوت السيل ريسبتور، وبالتالي ده عمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز، طلعت للسيتوكاينز اللي عمل اكتيفيشن للبي سيلز وعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك. عمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تعمل الهيومورال اميونيتي، يعني تعمل ديفيجن عشان تديني بي بلازما سيل وبي ميموري سيل، وعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيلز علشان تبدا تعمل البرفورين وتبدا تعمل بايند with the infected cells or the foreign cells to destroy them by the perforin and the lymphatic toxins. بعد ما تخلص الحكايه بقى حصل ده ديستروينج او ديستركشن لكل الباثوجين اللي دخل جوه الجسم. هنا تبدا بقى الدور بتاع التي سبريسور سيلز. التي اس سيلز دي عندها ريسبتور سي دي 8، وبرده التي سايتوتوكسيك عندها ريسبتور سي دي 8. خلينا فاكرين ده موجود on the surface of the plasma of the T cells. طبعا ده بيعمل activation او بيعمل bind with the other lymphocytes، يعني هتبدا تعمل بايند مع السيلز دي، تعمل سكريشن للليمفوكاينز. الليمفوكاينز ده بيعمل سبريس او انهبت ذا immune response of the cells عشان يعمل ستوب دي immune response. immune response اللي حصل هنا ان البي بلازما سيلز اللي كانت حصل لها اكتيفيشن وعملت ديفيجن كتير وطلعت الانتي بوديز، خلاص خلص الدور بتاع البي سيلز. التي هيلبر سيلز اللي طلعت الانترليوكين والسيتوكاين واكتيفيت، عملت الاكتيفيشن بتاع الهيومورال اميونيتي والسيلولار اميونيتي، خلاص كمان التي سيلز خلص الدور، التي هيلبر دي خلص الدور بتاعها. التي سايتوتوكسيك اللي شايله بقى عدد كبير جدا بقى من المدافع اللي قاعده تضرب بالرصاص كل السيلز اللي حصل لها. طبعا الرصاص ده اسمه بيرفورين وليمفاتيك توكسينز، كانت بتدمر كل السيلز اللي دخل فيها فيروس والسيلز الكارسينوجينيك يعني اللي كانت بتاعتنا وبعد كده اتحولت لكارسينوجينيك، او السيلز الامبلانتد سيلز اللي دخلت جوه الجسم او اتزرعت جوه الجسم. في كل الحالات دي بتتم التدمير ده، خلاص خلص الدور كمان بتاع التي سايتوتوكسيك. يبقى هنا هتبدا التي سبريسور تعمل انهبشن للاميونيتي زي ما قدامنا كده، كأن التي سبريسور سيلز بتقول للتي هيلبر والتي سايتوتوكسيك والماكروفاجز بتقول لهم it is the time to rest, good job. يعني شكرا على ان انتوا عملتوا الدور البطولي ده، ان انتوا قدرتوا تدمروا الميكروب او الباثوجين اللي دخل جوه الجسم، وبالتالي يبدا هنا يستريح شويه الاميون سيستم من الاكتيفيشن او الفولي اكتيفيشن اللي كان موجود عنده. ده يخلينا نعرف ان في two stages of acquired immunity، حاجه اسمها first stage او primary immune response، وحاجه اسمها second stage or secondary immune response. هنا when the immune system encounter a new pathogen, the B and the T cells will respond to the antigen. This pathogen and attract
until it destroyed this take a long time. يعني الوقت لما دخل فيه الباثوجين جوه الجسم احتاجنا نعمل الحدوته اللي شرحناها دلوقتي، الهيومورال اميونيتي والسيلولار اميونيتي، ده بياخد وقت كتير. هنا بتبدا يحصل appearance of the symptoms of the disease. يبقى هنا معنى كده ان الواحد عي، معنى ان انا عيان والتمبريتشر عاليه وفي سنيزنج وفي السيمبتومز بتاعه الديزيز، ده معناه ان في حرب شغاله في الوقت ده بين الاميونيتي سيستم وبين الباثوجين اللي حصل له سبريدنج انسايد ذا بادي. طول ما في سيمبتومز يبقى الميكروب ده كان حاجه جديده اول مره تدخل الجسم، او حاجه كانت دخلت الجسم بس اتغير تركيبها وشكلها وبالتالي برضو بقت حاجه جديده ودخلت جوه الجسم بشكل لاول مره، يعني اول مره تدخل الجسم. فهنا الاميون سيستم بيبدا يحتاج اعمل اكتيفيشن للبي سيل واعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز، والتي هيلبر سيلز تطلع الانترليوكين سايتوكاينز، وبعد كده تبدا السيلز البي سيلز والتي سيلز هتبدا تعمل ديفيجن. الحقيقه ده كل ده بياخد وقت، وبالتالي ده اللي بنقول عليه ذا برايمري اميون ريسبونس. الوقت بتاع البرايمري اميون ريسبونس ده هو اللي بيحصل فيه الديزيز، يعني هو اللي بيحصل فيه السيمبتومز ذات ابير اوف ذا ديزيز. طب يبقى في انا تعبان عيان النهارده، عندي برد، عندي ما اعرفش ايه، يبقى في حرب شغاله دلوقتي بين الاميون سيستم او الليمفاتيك سيلز وبين الباثوجين. طيب هو الجو دلوقتي ممكن لو اخدت الجو دلوقتي، خدت جزء عينه من الهواء، هلاقي فيه بكتيريا، هلاقي فيه نيمونيا بكتيريا، هلاقي فيه فيروسز، هلاقي فيه مايكروبس باثوجينز كتيره موجوده في الجو. طب في الوقت ده انا بتنفس الهواء ده والميكروب ده ممكن يدخل جوه جسمي. هنا في فيرست لاين وفي سكند لاين وفي ثيرد لاين. حتى لو عدى الفيرست لاين والسكند لاين، الثيرد لاين هنا بتبدا التي ميموري سيلز والبي ميموري سيلز تتعرف بسرعه على الباثوجين. خلال دقائق تكون فعلا عملت البي ميموري سيلز، اتعرفت على الانتيجين ده وابتدت تعمل ديفيجن علشان تطلع له كميات كبيره جدا من الانتي بوديز. حتى شكل الانتي بوديز في السكند اميون ريسبونس بيختلف شويه، بتبقى الافكتد اكتر طبعا، افكتيف اكتر طبعا بالنسبه للباثوجين، وبالتالي مش هحس ان انا تعبت. ما تعبتش ليه؟ اصل الميكروب ده ما دخلش، مش ده اول مره، لا ده تاني مره او تالت مره، او دخل الجسم قبل كده فالجسم عمل له اميون ريسبونس. عشان كده الناس بتسميها aquired immunity. aquired immunity يعني دي اكتسبت نتيجه للانفكشن بتاع الباثوجين ده، وبالتالي بقى في عندي حاجه اسمها برايمري اميون ريسبونس وحاجه اسمها سكندري اميون ريسبونس. طب نقول ايه الفرق كده بين برايمري اميون ريسبونس والسكندري اميون ريسبونس؟ في جراف كده هيبين لحضراتكم ايه الفرق بينهم. طبعا لما ابتدى الباثوجين يدخل الجسم اول مره احتاجنا وقت كتير علشان يبدا الاميون ريسبونس. هنا اميون ريسبونس يعني تبدا البي سيلز والتي سيلز تبدا تعمل الرول بتاعها علشان تعمل بروتكت ذا بادي او ريزيست ذا باثوجين تو سبريد انسايد ذا بادي. يبقى البرايمري اميون ريسبونس شوف مشيت من اول هنا، خدت وقت لغايه هنا، شوف خدت وقت قد ايه؟ خدت وقت كتير جدا. وكمان الاميون ريسبونس بتاعها ما كانش عالي قوي، الاكتيفيتيز بتاعتها او الكونسنتريشن بتاع الانتي بوديز اللي موجود في الدم ما كانتش عاليه. طب لما تيجي المره الثانيه دخل الباثوجين هنا with the second time or the same pathogen get inside the body as a second time. يبقى في المره الثانيه لا خد وقت قليل جدا من هنا لغايه هنا بس علشان تعلي لي توصل لي الانتي بودي كونسنتريشن لاعلى ما يمكن في وقت قليل جدا، وبالتالي هنا مش بيظهر السيمبتومز اوف ذا ديزيز. علشان كده لما نيجي نعمل فاكسينيشن للاطفال او نطعم الطفل يقول لك احنا بنديله تطعيم في شهر، اول شهر، وبعدين نعمل له اكتيفيشن كمان في بعد 3 شهور نديله تطعيم تاني. طب انت بتديله تطعيم تاني ليه؟ ما انا لما اديته الفاكسين الاولاني ده، هو انا مش هستنى لما الطفل تجيله التيوبركيولوزس مثلا، ولا تجيله الانفانتايل باراليسيس، ولا تجيله الفيروس اللي بتعمل لي مشاكل جامده دي. لا، ده انا بجيب الفيروس او البكتيريا اللي هي حصل لها كيلينج باي بويلينج، او البروتين بتاع الفيروس بس مفيش جيناتيك ماتيريال. المهم ان انا بدخل للجسم فيروس او باثوجين ميت مش هيقدر يعمل انفكشن.
بس لما يدخل الجسم يبدا الجسم يتعامل معاه على ان حصل انفكشن، وبالتالي تبدا بقى نمشي الحدوته شويه الاولى بتاعه البرايمري اميون ريسبونس. تلاقي الطفل خد التطعيم وسخن شويه، ابتدى برضو يحصل له شويه سيمبتومز قليله كده بسيطه. هو هنا ما جالوش ديزيز، لا ده الاكشن بتاع الاميونيتي سيستم اللي بيعمله. لما درجه حراره الجسم تعلى ده معناه ان الهايبوثالاموس على التمبريتشر بتاعت جسمنا، علشان التمبريتشر لما بتزيد ما يقدرش الباثوجين يعمل دوبليكيشن للجينيتيك ماتيريال بشكل سريع. التمبريتشر العاليه دي تخلي الميكروب ما يقدرش ينتشر، ما يقدرش يزيد. وبالتالي اللي حصل انه لما خد الفاكسين اول مره ابتدت التمبريتشر تزيد، ابتدت يحصل البرايمري اميون ريسبونس كان في سيمبتومز بتحصل. طب وباجي يقول لك بنديله تطعيم تنشيطي، يعني بنشط بديله مره ثانيه، كان في المره الثانيه اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا بعتمد على التي ميموري سيلز والبي ميموري سيلز عشان تطلع لي كميات كبيره جدا من الانتي بوديز وعدد كبير من البي ميموري سيلز والتي ميموري سيلز. فلما يجي الباثوجين الحقيقي الميكروب الحقيقي دوت يجي يدخل الجسم، لا هيلاقي كميه كبيره من الانتي بوديز مستنياه، او كميه كبيره من البي ميموري سيلز والتي ميموري سيلز مستنيه، وبالتالي ما يحصلش للطفل الانفكشن ديت. وبالتالي دي الفكره بس بتاع البرايمري اميون ريسبونس والسكندري اميون ريسبونس. لكن لازم نشوف كومباريزون يقول لي ايه الديفرنس بين برايمري اميون ريسبونس اند سكندري اميون ريسبونس. تعالى بص كده معايا لما اجي اشوف entering microbes. طبعا في البرايمري اميون ريسبونس مايكروب entering for the first time، ده اول مره يدخل الجسم وبالتالي بنتعامل معاه، يبقى دي برايمري اميون ريسبونس. لكن في السكندري اميون ريسبونس طبعا دي مايكروب entering for the second time. طيب responding of the cells، السيلز اللي في البرايمري اميون ريسبونس هتبقى بي اند تي lymphocyte respond to the antigen of these microbes. يبقى البي تبدا البي تتعرف عليه وتبدا التي هيلبر والحدوته بتاعه البرايمري اميون ريسبونس. لكن في السكندري اميون ريسبونس بعتمد على البي اند تي memory cells that responds to the antigen of this microbe. طبعا the speed of the response طبعا في primary immune response need more long time from 5 to 10 days in a certain disease to reach the highest productivity of the lymphocytes. طبعا دي محتاجه وقت كتير عشان السيلز دي بتعمل ديفيجن، علشان السيلز لما تعمل ديفيجن يزيد عددها، ونبدا بعد ما تعمل ديفيجن تطلع لي البي ميموري سيلز والبي بلازما سيلز، والبي بلازما سيلز تبدا تطلع لي البروتين اللي بنقول عليه immunoglobulin او انتي بودي. لكن طبعا هنا بيبقى fast because the memory cells store the information about the specific antigen. دي عندها المعلومات كلها، فوفرت لي الوقت بتاع 5 to 10 days، فبتعمل division تطلع لي antibodies على طول. طبعا the symptoms of the disease appear at the first primary immune response، لكن symptoms of the disease doesn't appear at the secondary immune response. الاكسبلينيشن بتاع ده ليه؟ هنا طبعا due to the spread of the microbe in the body B cells attack to the microbe تعمل الهيومورال immunity اللي هي الانتي بودي immunity، والتي سيلز التي اللي هو بنقول على السيلولار immunity بيحتاج كمان ده وقت علشان يعمل الاميون ريسبونس. لكن هنا due to the responding of the memory cells that divided rapidly to produce mini antibodies بنقول عليه humoral immunity، وكمان طبعا التي سيلز اللي هو بنقول عليه cellular immunity in a short time. كأني بالظبط أنا جيت أذاكر درس، أنا بذاكر درس لأول مرة، وانا بذاكر الدرس لاول مره بياخد مني شويه وقت علشان اركز في الديتيلز بتاعته، والسؤال ده يجي ازاي واجاوبه ازاي وما اعرفش ايه. لكن لما اجي في السكندري اميون ريسبونس لا، ده الدرس ده انا مذاكره، الدرس ده بتاعي، اي سؤال يجي لي في الدرس ده انا حافظه. اهو الفرق بقى ان انت وانت بتذاكر الدرس لاول مره بتذاكر الشابتر لاول مره، الشابتر ده معلوماته كتير وشويه مضايقني وشويه ما اعرفش ايه، لكن بعد كده اتذاكر كويس خلاص، اي سؤال يجي له لا ده الشابتر ده بتاعه. هو ده الفرق بقى بين البرايمري اميون ريسبونس والسكندري اميون ريسبونس. الجزء ده كان اخر جزء في الشابتر 4. نبدا نشوف كده مجموعه اسئله كده، والاسئله دي نجاوبها ازاي بعد ما ذاكرنا الشابتر دون وبعد ما عملنا ستريس على كل الديتيلز بتاعته. يعني هنا بيقول لي choose the correct answer. Humoral immunity is known as dots immunity.
innate non-specific natural antibody mediated. طبعا العادي ان الهيومورال immunity يعني بيعمل antibodies، يعني ده ما ينفعش اقول عليه innate ولا non-specific ولا natural، لان كل دول innate. يعني الانيت immunity بقول عليها non-specific وبسميها natural immunity، لكن ده اسمه antibody mediated immunity. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي the dots immunity، بيسأل على type of immunity defense the body against the antigen pathogen and the toxins present in the body fluids. مين بقى اللي الاميونيتي اللي هتعمل defense the body against the antigen in the body fluids؟ دي acquired humoral natural all the above. طبعا الاكوارد اميونيتي والهيومورال اميونيتي وحتى الناتشورال كيلر كمان as a natural immunity هنا بيعمل protect the body against the pathogen. طب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي the antibody is produced by dots lymphocytes. مين اللي بيعمل الانتي بودي؟ البي بلازما سيلز، تي ميموري سيلز، ناتشورال كيلر، بي ميموري سيلز. طبعا اللي بيعمل الانتي بودي البي بلازما سيلز. السؤال اللي بعد كده The cytotoxic T cells have dots receptors on its surface. بيسأل على التي سي، كان عندها CD21 ولا CD16 ولا CD8 ولا CD4. طبعا خلينا فاكرين ان التي سايتوتوكسيك والتي سبريسور الاثنين التي سي والتي اس عندهم سي دي 8، لكن السي دي 4 ده طبعا موجود عند التي هيلبر. The T suppressor cells secreted lymphokines after binding with التي اس دي بتطلع الليمفوكاينز ديت لما تعمل binding with the plasma cells ولا T helper cells ولا T cytotoxic cells ولا all the above. طبعا لما بتعمل بايندنج مع اي واحده في دول بتطلع الليمفوكاينز عشان تعمل inhibition or suppressor of the immune response. السؤال اللي بعده بيقول لي give scientific term the resistance of the body to the pathogen that infected the body before. the resistance لباثوجين حصل infection قبل كده. الناس بنقول عليها the acquired immunity، وممكن نسميها specific immunity، وممكن نقول عليها adaptive طبعا. هنا بيقول لي برضو give scientific term a series of specific defense mechanisms by the lymphocytes which resist the pathogen. السلسلة بتاعت الميكانيزمز ديت بتاعت الليمفوسايتس عشان تعمل resist الباثوجين، الناس تقول عليها the immune response. immune response يعني دي الاستجابة المناعية اللي حصلت بالميكانيزمز اللي احنا قلنا عليها النهاردة. A type of immunity protects the body against antigen, pathogen and toxins present in the body fluid by producing antibody. الاميونيتي بتاعت الانتيبادي الناس عارفة ان اسمها humoral or antibody، يبقى اسمها humoral or antibody mediated immunity، يعني immunity خاصة بالفلويد او الليكويد اللي موجود في الجسم. A type of acquired immunity defense pathogen present in the blood, plasma and lymph. ده immunity و acquired immunity. لما يقول لي acquired immunity يبقى يا اما antibody immunity يا cellular immunity، وهنا بيقول لي ده للبلاد والليمف، يعني ده على طول antibody وبنسميها humoral immunity. ليه؟ لأن الانتيبوديز دي لارج موليكيولز ما تقدرش تدخل جوه السيلز اللي infected with the virus. An organelle secreted by the macrophages digest the antigen into fragments. الاورجانيلز اللي جوه السيلز بتاعت الماكروفاجز او النيوتروفيلا او البيزوفيلا وكل الحدوته دي كلها على طول الناس تسميها لايزوسومز اللي containing the digestive enzymes to digest the microbe into small pieces اللي بنقول عليها antigen. Lymphocytes carries the receptors CD19, 20 and 21 present on its outer surface. طبعا الليمفوسايت ديت اللي هي البي ليمفوسايتس هي اللي شايله السي دي 19 20 21، لكن نفتكر ان التي هيلبر كان سي دي 4، التي سايتوتوكسيك والتي سبريسور تي سي دي 8. Chemicals secreted by activated T helper cells to activate the B cells. يبقى التي helper cells
بتطلع كيميكال سبستانس عشان تاكتيف البي سيلز، وحاجات كتيره سمينا الكيميكال سبستانس ديت دي انترليوكين. وقلنا ان الانترليوكين دي الكوميونيكيشن mediate between the cells of immune system with each other and between the cells of immune system with the other body cells. برضو gives a scientific term. A non-specific defense mechanism in the area of injury at the response to damaged tissue caused by the injury or by the infection. في دي non-specific defense، يعني ديت innate immunity مش acquired، ودي للمكان اللي حصل فيه سلاش أو wound أو infection. الناس بتقول عليه ده inflammatory response. طبعا inflammatory response ده الميكانيزم بتاعه بيشتغل على الهستامين اللي بيحصل له secretion from the lymphocytes and the mast cells. طبعا cells secretes antibodies. دي بيسألني مين السيلز اللي بتعمل الانتيبوديز، لسه قايلين انها بي بلازما سيلز. يبقى البي بلازما سيلز او بلازما بي سيلز اللي هي بتعمل secretion of antibodies. A protein create pores، بيعمل pores، من اسم البورز كده هنفتكر البروتين ده in the membrane of the foreign body and destroys them. مين البروتين اللي بيعمل perforation of the plasma membrane؟ على طول الناس تسميه perforin. perforin ده اللي بيحصل له secretion من الناتشورال كيلر ده في الانيت immunity، بيحصل له secretion من التي سايتوتوكسيك سيلز كمان علشان ده في الاكويرد immunity او الادابتيف immunity. هنا بيقول لي substance activates certain gene in the nucleus of the infected cells leading to destruction of the nucleus and its death. في سبستانس بتعمل اكتيفيشن للسيرتن جين. سيرتن جين ده اللي احنا قلنا عليه اسمه بروجرامينج ديس، لكن السبستانس ديت الناس بتسميها دي ليمفاتيك توكسينز. طبعا الليمفاتيك توكسينز دي بتطلع من التي سي سيلز. Arrival of lymph from the body organ into the lymph nodes. الليمف لما يوصل ده بيقول لك what would happen in each of the following. لما يروح الليمف للليمفاتيك نودز بيحصل له ايه؟ طبعا بيحصل له purification. يعني ايه purification؟ يعني بيحصل removing للharmful substance or microbes or the piece of cells which may carry on the lymph. ده علشان الليمف نودز containing huge number of phagocytes and macrophages which can engulf the foreign substance. برضو هنا بيقول لي what happened in each of the following. A substance the absence of Peyer's patches from the mucous membrane lining the small intestine. كأني بسألك على الباير باتشز كانت بتعمل ايه ولو مش موجودة يجرى ايه. طبعا الباير باتشز دي بتعمل protect the body against the microbes or the foreign substance which may get in the small intestine. يبقى لو انا شلتها يحصل spreading of the pathogenic microorganisms that enter the intestine. الباير باتشز دي فيها a group of the immune cells can protect the body against the microorganisms which may get inside the small intestine. برضو هنا بيقول لي what happened in each of the following. Infection of the bone marrow with fibrosis or fibrosis takes place of the bone marrow. يعني fibrosis يعني ايه؟ يعني السيلز بتاعت البون مارو حصل لها دمج، يعني فضل الهيكل او الفايبرز بتاعه السيلز بس في البون مارو. يبقى السيلز دي ما بقتش ليفنج، بقى دي سيلز، يبقى مش هتقدر تعمل ار بي سيز ولا دبليو بي سيز ولا بلاد بليتلتس. يبقى that stop production of red blood cells, white blood cells and blood platelets. هنا بيقول لي increase the number of cytotoxics or killer T cells during transplantation of an organ. لو زاد التي سي وحد عامل زرع كبد، زرع كلى، زرع اي ترانسبلانتد تيشو، اللي يجرى ان ده هيعمل increase attacking of the T killer cells or the T cells to the transplanted organ and stop its function. هيعمل damage او يعمل destroy للtransplanted organs down due to the presence of the T cytotoxic which secrete perforin substance and the lymphatic toxins.
releasing of cytokines from the activated T helper cells during the cellular immunity. لو حصل cytokines حصل secretion للcytokines من ال activated T helper cells during the cellular immunity. طبعا ده هيعمل attract a great number of the macrophages to the site of the infection. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي what happened each of the following: stop secretion of perforin from the cytotoxic T cells during cellular immunity. لو حصل ان البرفورين ما بقاش يطلع من التي سي سيلز. البرفورين ده اللي بيعمل perforation of the plasma membrane of the cell to destroy the cell. يبقى هنا اللي هيحصل ان no creation of pores in the membranes of the foreign body so that stop killing the foreign bodies. بقول بسرعة شوية أكتر علشان نحاول نغطي أكبر جزء من الأسئلة بتاع الإميونتي. هنا ده دياجرام لليمف نود، وبعدين بيسأل حضرتك the opposite diagram represent a human lymphatic organ. Answer the following question. فأول حاجة بيقول لك what's the diagram indicate؟ الدياجرام ده بيقول لك ده بتاع إيه ده؟ ده طبعا ده ليمف نود دايسكشن، وده لازم نبقى عارفين شكله كويس وعارفين الليبلز ونعرف نرسمه. طبعا لما يقول لي ليبل دياجرام معروف ان نمبر 1 ده كابسول، نمبر 2 ارتري، نمبر 3 فين، نمبر 4 افيرنت lymph vessels، نمبر B نمبر 5 the clusters of immune cells، ونمبر 6 efferent cells. الحقيقة وقت الحلقة جري بسرعة. إن شاء الله نلتقي بحضراتكم الثلاث الجاي في نفس الموعد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.